ഹായ്. ഈ റൂം ഇന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇന്ന് 7:30 ചെയ്ത ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് നമ്മളിനി നേരെ പരിമഹൽ, ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അവിടെ പോകും. എന്നിട്ട് നേരെ പഹൽഗാം പോയിട്ട് പിന്നെ നേരെ ഡാൽ ലേക്കിൽ എൻ്റെ ഹൗസ് ബോട്ട് എടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോകും. ഇന്ന് നൈറ്റ് അവിടെയാണ് സ്റ്റേ. പിന്നെ ഇന്ന് കയാക്കിലും പോകുന്നുണ്ട് ഡാൽ ലേക്കിൽ വൈകിട്ട്. പിന്നെ നാളെ അവിടെ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ജമ്മുവിൽ പോകും. ഇതാണ് പ്ലാൻ. വാൾനട്ട് മരം. जगह का डबन हंटिंग प्लेस। जो महाराजा हरि सिंह था ना सर, उसने यहाँ पे एक तीर के साथ 2 शिकार किया, शेर और हिरन का। इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया डबन हंटिंग प्लेस। उसका वो 200 साल पुराना मड़ा हाउस है। बाद में उसने ये भेड़ बकरी वालों को देके चला गया, मतलब कि यानी कि शेपर्ड लोगों को। ओके सर, ये इसकी कहानी है। ये पहला पॉइंट है डबन हंटिंग प्लेस। ओके, കഴിഞ്ഞ ഫാമിലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. കുതിരയാണ് ഇന്നും യാത്ര. 4 സ്ഥലത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണും. ये है सेकंड पॉइंट हमारा कश्मीर वैली। जो ये देख रहे हो ना आप माउंटेन, इसके बैक साइड में श्रीनगर डल लेक पड़ता है। यानी कि मतलब श्रीनगर जो डल लेक है ना, जहाँ से आप लोग ट्रैवल करके आते हो। जो पहले गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं होती थी ना, ये जो आप इसमें रास्ता देख रहे हो बना हुआ, यहाँ से पैदल ट्रैकिंग होती थी। घोड़े से होती थी या पैदल होती थी। वो लोग यहाँ से उस पर जाके मतलब सामान लाते थे, क्योंकि पहले ये मतलब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं था ना, इसलिए। ओके। जो ये खेतें देख रहे हो ना नीचे नीचे वो बनी हुई, इनमें बादाम केसर अखरोट पाया जाता है सर। ओके, बादाम केसर अखरोट। ओके, क्योंकि अखरोट अभी अभी तैयार होने वाले हैं, उसको थोड़ा टाइम में वो हो जाएगा। ठीक है सर। ये हमारा थर्ड पॉइंट है सर दुनू वैली। शेपर्ड लोग जो होते हैं मतलब भेड़ बकरी वाले लोग, जैसा कि मैंने आपको नीचे बताया था, जो शेपर्ड लोग होते हैं ना सर, वो यहाँ पे भेड़ बकरी वाले मतलब 6 महीने वो यहाँ पे रहते, 6 महीने बाद यहाँ घास का जूता दूध की रोटी बनती है सर। ठीक है, जो बजरंग भाई की मूवी हुई थी ना, उसमें वो गाड़ी यहीं से ऊपर से पहाड़ है। हाँ, आपको दिख रहा होगा, समझ तो आप ही गए होगे ना। ये इसकी कहानी है सर। अब इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है मिनी स्विट्जरलैंड। उसने 3 पॉइंट कहा था, मैंने आपको अपनी तरफ से एक। किसका वेट? पानी का मीनाक्षी आंटी को भेज दो। चला गया उधर। हाँ, निकालने दो। ഈ വെള്ളം മലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊള്ളാം. നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടറാണത്. ഇത് ആളുകൾ ഇതേപോലെ കുപ്പിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ പോകാറുണ്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി.
golden apple. Golden apple. Golden apple. Prime apple of Kashmir. We'll put some pics here. Apples down here. Green color apple. Green apple. Green apple. Green apple. See how we do it. No sugar, no water, no preservative. 100% organic. These are organic. Actually, this is called Apple Valley. Yeah. Apple Valley, we harvest the apples in the month of August and September. And apple is an item which we cannot retain with us for a longer time. So we have to place it in the cold storage. We are the producers, but we put in the cold storage. Later on, we get in piecemeals. At this point of time, we get the apples from there. But the apples which we keep there, we get those apples only. Because there is some kind of a trust which we have between cold stores and with us. We get the right apples and we give you the juice. Yeah, We I try the make juice. Apple related items. Yes. Like this is apple pickle, Yeah. apple jam, apple murabba. These have all medicinal value. If you talk of this apple cider, this or that, this is a mixed apple cider. This is green apple. Okay. They have the utility. It has a medicinal value. If you put 1 teaspoon in the glass of water during morning before breakfast, it is good for your health, fatty liver, cholesterol, blood pressure. If you put a portion here and put it in this, in the Skin. face, it will shine your face. It will keep the pimples and those black dots away. If you put some in the salad, Salad. some in the salad, Salad. also, it will keep your constipation away. So it has a medicinal value. Same is the case with this is a apple pickle. It has the herbals added along with apple, which have enzymes. It is good for digestion. If you talk of apple murabba, it has the herbals added, anti-cold and anti-cough. If we put it in a piece of bread and take it when we have cold or when we have throat soring, it will give you relief of that with a cup of tea. When you have a rest for half an hour, you will find a difference. Walnut apple jam. It is as well as jam. It acts as it nourishes your, because walnut is there. You can Google it from Yeah. this mobile also. It is good for this brain nourishing. It gives a good thing. Same is this mulberry jam. It has iron, good for this blood. Okay. It keeps your blood intact. Okay. So, garlic chutney. It has also enzymes here. ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ. ലിയോ സിനിമ എടുത്ത അതേ ഹോട്ടലിലാണ്. No, only the English, Hindi. English. This is our saffron. Yeah. 5 years guarantee. Yeah. Okay. Pure organic quality saffron, which is mainly produced only in this town. Okay. This will cost you 300 rupees per gram. Okay. This okay. Shall I eat? Yes.
5 gram. ठीक है। ये क्या है भैया जी? Cream. Anti-wrinkle cup. वो उसने दिखाई वो. How much are walnut? Walnut is 1400 per kilo. Okay. Okay. Badam? Almond 1400. 1400 kilo. Okay. And we have Shilaji. Means? Someone who has sugar, joint problems, back pains, cramps, asthma, arthritis, insomnia. One wants to gain body, fat loss. It boosts testosterone levels, good for fertility in females. This is Shilaji. How much? Cost 1500. 50 grams, 100 gram, 3000. Okay. ലേക്കിലെ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ രാത്രി ഇവിടെയാണ്, ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ്. നല്ല ഹൗസ് ബോട്ടാണ്, അതിനെ കാണാൻ രസമുണ്ട്. പുറത്തുള്ള കാഴ്ചയൊക്കെ കാണിച്ചു. റൂം എനിക്ക് ഒരുത്തരം കിടക്കാൻ വേണ്ടി 3 കട്ടിലുള്ള റൂമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബാത്റൂം കാണിച്ചു തരാം. അലമാരിയുണ്ട്, അത് ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അലമാരിക്കകത്തുണ്ട്. ഇതാണ് വാഷ്റൂം, നീറ്റാണ്. വേണ്ട അവിടെ കിടന്ന് കുളിക്കാം. അവിടെ സെറ്റപ്പുണ്ട്, സോപ്പ്, ടവലുണ്ട്. ഞാൻ റൈഡിന് പോവുകയാണ്. ഇപ്പം ആളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരെ. ശിക്കാരെ റൈഡിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എൻ്റെ ഇത് പാക്കേജിലുള്ള 1 ഹവറുള്ള ശിക്കാരായതാണ്. പക്ഷേ 1 ഹവർ എക്സ്ട്രാ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1000 രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 1000 രൂപയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് 1500-2000 രൂപ പറഞ്ഞു. 1000 രൂപയിൽ ഒതുക്കി. എന്നാൽ കുറച്ച് നല്ല പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് Or the Shikara ride. Double G. So we have to go now inside seat. ഓക്കെ. गोल्डन लेक. ओके. ये देखो सामने जो हाउस बोट है ना, हाँ ये सामने हाउस बोट जो है, हाँ. ये जब लाइट ऑन करता है पानी सोना जैसा लाइट दिखता है. Oh. So that way they speak golden lake. Okay. And look at this, there's a Mughal fort there. वो हाँ. mountain जो है, हाँ. Mughal fort. मुगल फोर्ट. Yes, please. Okay. And look in right side Shankaracharya temple, top of the mountains. Yeah, just move your hand. That Yes. Yes. that tower के पास. That is Shankaracharya temple, Okay. Okay. top of the mountains. Okay.
floating post office. ये आइलैंड है. हाँ ये आइलैंड है. हाँ ओके. आप वहाँ उतरना चाहता है? टिकट है. हाँ टिकट है. हाँ टिकट है. कितना? Just 25 or 20 rupees something. ओके. From there you can see almost everything. You can look nice view. ഓക്കെ. ഇവിടുത്തെ നെഹ്റു ഗാർഡൻ ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ടാണ് പോണത്. പ്രത്യേക ഒരു ഐലൻഡിലാണ് ഈ ഗാർഡൻ ഉള്ളത്. അവിടെ ഓവയാണ്. कैसा है? अच्छा व्यू है. View from here. या Lips here. ओके. ये जो lips है ना इधर. ओके. Lily. ओके. लिली नहीं है. लिली नहीं है. Lily है ना उधर वो देखो yellow वाला. येलो वाला. Yellow yeah just here. हाँ या यस यस. ये वाला यार. फ्लोटिंग मार्केट है.
എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരെണ്ണത്തിന് 250 രൂപ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റൂല, വേണ്ട. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഒരു പാക്കറ്റ് തരാം, എല്ലാം കൂടി 2000 രൂപ തരാം. അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അത്ര ബഡ്ജറ്റൊന്നുമില്ല, വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരെണ്ണം 50 രൂപ തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല ഭായി, തരാൻ പറ്റില്ല. അത് 150 രൂപയ്ക്ക് 5 എണ്ണം 150 വെച്ച് 750 രൂപ പറ്റൂല. ലാസ്റ്റ് അവൻ 70 രൂപയ്ക്കാണ്. 70 രൂപയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം 70 രൂപയ്ക്കാണ് 350 രൂപ. ആ കുറെ കെഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കൂല. ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് കവാൻ. ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും കവാൻ. ആർമി ക്യാമ്പ്, CRPF. Dal Lake Market. देखो पूरा मतलब सब्जी लगा हुआ, पीछे पूरा गांव है. Okay. सुबह में वेजिटेबल वेजिटेबल मार्केट है यहाँ. सुबह में. हाँ, वो 4:30 होता है. 4:30 होता है. Okay. वो सवेरे लगता है 4:30 बजे. 4 बजे. ठीक. സമയം എത്രയെന്ന് അറിയാമോ? 7:15. കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇരുട്ടണമെങ്കിൽ 8:15 9 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇരുട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ നേരത്തെ സൂര്യോദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ 2-3 മണിക്കൊക്കെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഇത് 4 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റേ പച്ചക്കറികളുടെ കച്ചവടമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ ഷിക്കാര ബോട്ടിൽ പച്ചക്കറി, ഫ്രൂട്ട്സ്, ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ രാവിലെ അതിൻ്റെ കച്ചവടമുണ്ട്. ആളുകൾ ഇവിടെ ഈ മാർക്കറ്റ്, ഈ ഡാൽ ലേക്കിലെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് പച്ചക്കറി, ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതെല്ലാം വാങ്ങിക്കും. അവർക്ക് വാൾനട്ട് there. Okay. मेरा बाजार पर बनाता है. पिक्चर है इधर मूवी Okay. शाहिद कपूर का हैदर मूवी हैदर. हाँ, शाहिद कपूर का बनाता है इधर मीना बाजार. मीना बसा. वो सामने जो मकान है हाँ, वो येलो वाला. ये नहीं आगे उधर. वो राइट साइड में है. फिर यहाँ भी पेड़ है ना, हाँ पेड़ है. उसके पीछे येलो वाला. ये है. हाँ, ये वाला ओके उधर ही बनाता है. ओके ओके. കാശ്മീരിൽ മാഗി കിട്ടും. മാഗി ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യേക ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗി. അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം വിചാരിച്ച്. 50 രൂപ 100 രൂപ എന്തോ ആണ്. നോക്കാം. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ മാഗി എന്താണെന്ന് അറിയണം, എന്തൊക്കെ ചേർക്കുന്നൊക്കെ. ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ലേക്കിൽ
ഇവരൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കച്ചവടം നടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ലേക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകൾ വിട്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ടൂറിസം ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കും. വേണ്ട ഇതിപ്പം ബോട്ടുകളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തടുത്ത് ഒരു മാഗി വാങ്ങിച്ച് തിന്നുന്നുണ്ട്, കോഫി കുടിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ? എന്തെല്ലാം ചെയ്യും. ഷിക്കാര റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തി. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഷിക്കാര റൈഡ്. അങ്ങനെ നല്ലൊരു കമ്പനി ആയിരുന്നു. കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെ. എന്നിട്ട് രാത്രിയത്തെ കാഴ്ച കൊള്ളാം. ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇരുട്ടിയത്. ഈ സമയം ഇപ്പോഴാണ് ഇരുട്ടിയത്. അതായത് 8 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇരുട്ടിയത്. കണ്ട രാത്രി പൊളിയാണ് കാണാൻ, നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ മാഗി കഴിച്ചു. മാഗി എന്നിട്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഒത്തിരി എരിവുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു എൻ്റെ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കവാറ്റി കുടിച്ചായിരുന്നു. ഇനി കവാറ്റിയിൽ ആരും കൈവശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയേണ്ട. സംഭവം വന്നിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇവിടെ പോയാലും കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നത് പൊളിയാണ്. പിന്നെ രാത്രി ഇനി ഇവിടെ ഡിന്നറുണ്ട്. എനിക്ക് നോൺ വെജ് എന്തോ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയാണ് ഇവിടെ. പുള്ളിക്കാരൻ ആൾ പാവമാണ്, രാത്രിയുള്ള ആൾ. എങ്ങനെയും കുറേ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു തന്നു. അല്ലേ, ഹോസ്പോട്ട് പോലെ ഒന്നുമല്ല. ഇവിടെ ഹോസ്പോട്ടൊക്കെ നിർത്തിയാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഷിക്കാര റൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളവിടെയൊക്കെ ഇതേപോലെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. ഇവരൊരു ചെറിയൊരു ലേക്കാണ് ഇവർ ഇത്രയും സെറ്റപ്പ് ആക്കുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടുന്ന മാർക്കറ്റാണ്. മാർക്കറ്റിലോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ സൂപ്പറാണ്. അത് കാണാനൊക്കെയാണ് ആളുകൾ വരുന്നത്. അതുവഴിയൊക്കെ ഈ ഷിക്കാരയിൽ പോകുമ്പം ഉള്ള ആ ഒരു വ്യൂ പൊളിയാണ്. ഇവരാരും രാവിലെ പോവില്ല, എല്ലാവരും വൈകിട്ടാണ് പോണത് ഷിക്കാര റൈഡിനും കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം. പോണ വഴിയിൽ ഒരുപാട് പേര് അത് വേണം ഇത് വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കീ ചെയിൻ്റെ അടുത്ത് വിൽക്കാൻ നോക്കി. ഞാൻ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് 70 ആക്കിയിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കൂലായിരുന്നു. പിന്നെ ശരി, എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചത്. ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച്. പിന്നെ പറയണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ വന്ന് മാഗി അതേപോലത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം കിട്ടും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ഈ ഷിക്കാരയിൽ ഈ കവാറ്റി ഇതുണ്ടല്ലോ, ഷിക്കാരയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന കവാറ്റി, കോഫി, അതൊന്നും വാങ്ങിക്കരുത്. ഇവിടുത്തെ ഈ വഞ്ചി കഴിഞ്ഞ് അങ്ങേര് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് അവർ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഐറ്റമാണ്. ഇവർ രാത്രി വരെ ഇത് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സാധനം ആരും വാങ്ങിക്കൂല. ഈ സാധനം ചൂടും പോയി കുടിക്കാൻ കൊള്ളാതെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആളുകൾ കവാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞൂടാ, അവർ വാങ്ങിക്കും. അതാണ് കാര്യം. ഇത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം. ഹോട്ടലിൽ നല്ല സാധനം. ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാണ് ഇവിടെ കൊള്ളാമോ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. കുഴപ്പമില്ല, വാങ്ങിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മാഗി ട്രൈ ചെയ്യണം നോക്കി. അങ്ങനെ മാഗി വാങ്ങിച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് നല്ല മാഗി, കുഴപ്പമില്ല. അതും ഒരു ജിഞ്ചർ ടീയും കൂടെ വാങ്ങിച്ച് 120 രൂപ കൂടെ. 5 രൂപയുടെ മാഗി ഇട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണത്. മാറി ഭയങ്കര റേറ്റാണ്. ഫുഡിനൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റാണ് ഇവിടെ. ഫുഡൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂല, എല്ലാം എക്സ്പെൻസാണ്. ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് വരാനാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇവിടുത്തെ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എമൗണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവേണം. അതായത് ചിലയിടത്തൊക്കെ ബാർഗെയിനിങ് ചെയ്യാം, ചിലയിടത്ത് നമുക്ക് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതായത് നമുക്ക് കുതിര സവാരി, അതേപോലെ ഷിക്കാര റൈഡ്, ഇതൊക്കെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാം. ഷിക്കാര റൈഡും ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴി എനിക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഷിക്കാര റൈഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററിയാണ്. ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററിയാണ്. പക്ഷേ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല. ഞാൻ 2 മണിക്കൂർ പോയപ്പോഴാണ് കുറച്ചധികം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടത്, കുറച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത്, കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട്.
പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആദ്യം അങ്ങേര് 2000 രൂപ 1500 എന്തോ, എന്നാൽ ഇവർ 3000 രൂപയാണ് വാങ്ങിക്കണം ശിക്കാരായിട്ട്. പിന്നെ ആളുകൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് അത് കുറച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി. ഇവർ ആദ്യം 3000 രൂപയാണ് പറയണത്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ 1500 2000 എന്തോ ആണോന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്തല്ല, ഇവിടുത്തെ ഈ ഹോട്ടലിലെ ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ആളിൻ്റെ പറഞ്ഞു. അവൻ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് അതിന് 1000 രൂപയിൽ എത്തിച്ച്. എൻ്റെ മേളിൽ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നാൽ ശരി, പൈസ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടേ ഇല്ല, ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് സംഭവം നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോണ നല്ലതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പൈസയുടെ കേസല്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരെ, അപ്പം നമ്മൾ അതൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണം. അതാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. പിന്നെ ബെസ്റ്റ് സമയം വിൻ്റർ തന്നെയാണ് പറയാം. അതായത് ഇപ്പോൾ പെഹൽഗാമിൽ പോയതാണെങ്കിലും അവിടെ തണുപ്പാണ്. അവിടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ ചൂടൊന്നുമല്ല, അവിടെ തണുപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാറിലൊക്കെ പോകുന്ന അതേ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴും. പക്ഷേ അത് -, വരെയൊക്കെ പോകും. അവിടെ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. ഈ വിൻ്റർ സമയത്തൊക്കെ മഞ്ഞ് വീഴ്ച സൂപ്പറാണെന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഈ കുതിര സവാരിയാണ് ബെസ്റ്റ്. ഒരു വിറ്റാറ്റിലെ കുതിര സവാരി ATV കാറും അതാണ്. ഒരു കുറേ ഇടത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓരോ ഇടത്തും ഓരോ റേറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് വേണ്ടിയിട്ട് 2500 പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഡ്രൈവർ സയ്യിദ്, അവൻ പറഞ്ഞ് 4 സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കാൻ 2500 ആക്കി. ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത്. സംഭവം ഇത് നഷ്ടമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇത് ആ ഒരു കുന്ന് മൊത്തം ഈ കുതിര എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് എന്നെയും കൊണ്ട് കയറി. എൻ്റെ വെയിറ്റ് അറിയാമല്ലോ, എൻ്റെ വെയിറ്റും വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കുതിര കയറി. എന്നെക്കാളും വെയിറ്റുള്ള ഓരോ ചാച്ചിമാരെയും അണ്ണന്മാരെയും എല്ലാം കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും പിടിച്ചോണ്ട് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ കയറിയത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റൊക്കെ ചെറിയ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് പേടിയില്ല. എന്ത് സംഭവം, ഇന്നലെ ഇതേപോലെ കുതിരയിൽ കയറിയതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് പേടിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കയറി, കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്. സ്ഥലങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ വലുതായിട്ട് കാണാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, കാണാനുള്ളത്. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേറെ പൈസ കൊടുക്കണം. ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അത് കാണണമെങ്കിൽ വിൻ്ററിൽ തന്നെ കാണും. വിൻ്ററിൽ ആ ഒരു സ്നോയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഐസായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണം. ആ സമയത്ത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അത് കാണണം എന്നാണ് അവനും പറഞ്ഞത്. അതായത് അവൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ പോയി കണ്ടേ നമ്മൾ നോർമൽ വെള്ളച്ചാട്ടമായി. നമ്മൾ നോർമൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ മൂന്നാർ വന്നാൽ പോലും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഇല്ലാത്ത വെള്ളച്ചാട്ടമാണോ നമ്മളവിടെയൊക്കെ ഇല്ല. പക്ഷേ സ്നോയിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം വേണത് യുണീക്കാണ്. അപ്പോൾ വിൻ്റർ സമയത്ത് കാണേണ്ട സമയം വിൻ്റർ സമയത്ത് തന്നെ കാണും. ഇപ്പം ഞാൻ കാണാൻ പോയിരുന്നത് കുറേ പച്ചപ്പും അതേപോലത്തെ ഒരു ലുക്കാണ് ഇപ്പോഴും കാണാൻ പോകും. പക്ഷേ വിൻ്റർ സമയത്ത് കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അത് വിൻ്റർ സമയത്ത് തന്നെ കാണണം. ഓക്കെ, ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ രാത്രിയാണ് ഇവിടെ. നാളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആവും. പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്നും പറ്റിയില്ല മറ്റേ 2 ഗാർഡൻ കാണാൻ. എന്നാൽ രാവിലെ നമ്മൾ പോയപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടില്ല, ഓപ്പൺ ആയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ആ സ്ഥലത്ത്. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രമിക്കാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. നാളെ എന്തായാലും എനിക്ക് തിരിച്ച് പോകണം. നാളെ ജമ്മുവിലോട്ട് പോകണം. ജമ്മുവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രാത്രി ബസ്സാണ്. നോക്കട്ടെ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇനിയിപ്പം ഡിന്നർ 9 മണിക്ക് ഡിന്നർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പോയി. ഇവിടെ ഒന്നും കുക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പുറത്തുനിന്നായിരിക്കും അവൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അത് ഡിന്നറൊക്കെ. നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും പിന്നെ വെജീസാണ്. ഓക്കെ, ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനിയിപ്പം നാളത്തെ പരിപാടിയാണ്. ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നാളത്തെ പരിപാടിയുള്ളൂ.